Hello, Lamin. Yes, ma'am. If Ruben is online, why don't you summarize what we have done so far on this academic year to Ruben? Why don't you explain to him? Good evening, all. Ruben, are you there? Yes, ma'am. Good evening. Thanks Good evening, Ruben. Welcome to the Pylam. Yeah, I heard that you were the originator, I think. I'm welcoming back. You're welcoming back to the Pylam. So at present, where are you working now? In TCS, in Chennai only. Initially, I was in Bangalore. Then I got transferred and came to Chennai. Oh, super. So myself, Vidya, assistant professor at PSC. I know. I know. Oh, super. Thank you. Actually, I met previously. I think this is the last time I met. We have met, but we have not yet get chance to introduce ourselves. When I came this time, I have seen you, but I missed to get introduced. Fine. Actually, you might have heard about that alumni meeting, which is going to be planned to be happened very short in Chennai by April, I think so. Oh, okay. I don't know. It is going to happen in Chennai. I thought it was in college itself. Yeah. By April, they are planning to conduct there, and they are planning to develop a portal, separate portal for alumni people. Yeah, that one I have seen that portal staff share. I have seen that on portals, but I don't know. Yeah, since college is going to celebrate the Silver Jubilee year of the year by the next year, people are developing that one alumni portal for particularly for alumni. Okay. கண்டிப்பா வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுங்க with your batchmate. Sure. கண்டிப்பா நாங்க எல்லாரும் இங்க இருக்கோம். ஓகே. லமின் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்களா இல்ல வருவாங்களா இன்னும்? மேம் இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் பார்க்கலாம் மேம். வராங்களா அதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃபைன். அண்ணா myself Lamin Mohammed, Tech Center of Club Pylam Karanta. Happy to have you on the session. Thanks for welcome. Thanks for inviting me. ஞாபகம் இருக்கா நம்ம மீட் பண்ணிருக்கோம்? அந்த இது மீட்டப்ல தானா? Meanwhile, I have some other questions with you, Rupen. Yes, ma'am, please. What are the things what we can do to enhance the club Pylam? From my thoughts, I just know heard from Logesh. So the events we are organizing for only CSC, right? So initially, what we thought of actually Club Pylam first created by Karthik. So Karthik Nalai. So he was far more senior for us. He created initially for only CSC. So then later, when we came into club, then we made it to all over the college. So at the time, I think we was the only club who made all our college events. So at the time, everyone was engaged because other than CSC, where there were a lot of people who were interested in doing attending sessions and learning new stuff. So I thought if doing specifically for CSC is completely required, we just because it's our club and we need to invest it. And if we do for overall college at college level, then it might give both even club members also, they will get more excited to work with that much people. So when you encounter that much people, right? So you will be like you'll get some cheers by organizing them and giving content to the above 100 or 200 300 people will give you such an immense one. So we have experienced that one actually, so that's why I'm suggesting. And other than that, everything was good. Like weekly sessions we are conducting already, and juniors were doing excellent works. So those work-related things, nothing. Everything was fabulous. They are doing excellent things someday.
Yeah, people are also taking more effort on organizing all these steps. As you were are all initiated, they are following your footprints definitely on right way. We are always thankful to all the alumnus of PyLamp as well. Thank you. Yeah. That that means a lot to me. Definitely, thank you. Thank you. லாமின் நீங்க சொல்லுங்க எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்ண்ணா. இப்போ யூ கேன் கோ வித் இட். ஓகே ஓகே, நீங்க எது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நீங்க சொல்லுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? Yeah, let's start பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஓகே. Is my screen visible? Lemon. Yeah, it's visible now. Okay. யாராவது அதர் லாங்குவேஜ் இருக்காங்களா? இல்ல தமிழ் தானே. எல்லாம் தமிழ் தானே. ஓகே, அப்ப தமிழ்லயே போயிடும். ஓகே, ஸோ குட் ஈவினிங். ஹலோ, யாராவது வாய்ஸ் ஆன் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா கேட்க நல்லா இருக்கும்ப்பா. யாராவது வாய்ஸ் ஆன் பண்ணி. குட் ஈவினிங். ஸோ ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் கிளவுட் அண்ட் டெவாப்ஸ் எடுத்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் ஈவன் உங்க பேப்பர்ஸ்ல கிளவுட் இருக்கும், நீங்க மோஸ்ட்லி டெவாப்ஸ் என்கவுண்டர் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. கிளவுட்ல உங்களுக்கு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் சும்மா ஒரு கொஞ்சம் ஓவரால் தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து இன்னைக்கு நீங்க ஒரு டெக் வேர்ல்டுக்குள்ள வரீங்க, ஒரு ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ள வரீங்க. மோஸ்ட்லி சிஎஸ்சி முடிச்சு நம்ம ஐடி வேர்ல்டுக்குள்ள தான் போக போறோம். ஸோ அந்த ஐடி வேர்ல்டுக்குள்ள அந்த கிளவுடு, அந்த டெவாப்ஸ், அதை எப்படி அவங்க வந்து ஒரு டிஜிட்டல் லேண்ட்ஸ்கேப்ல அவங்க எப்படி இன்னைக்கு மாடர்னைஸ்டா இருக்க டெக்னாலஜிக்கல்ஸ், இன்னைக்கு மாடர்னா இருக்க சொல்யூஷன்ஸ்ல எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ஸ்கில்ஸ் நமக்கு இருக்கணும், அதுல டூல்ஸ் என்ன யூஸ் பண்றாங்க, அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன. ஸோ ஆக்சுவலி அப்படின்னா என்ன கிளவுட்னா என்ன, டெவாப்ஸ்னா என்ன, அது எதுக்கு நமக்கு தேவைப்பட்டுது, ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிஸ்டம்ஸ் என்ன, அதுல இருந்து ஏன் நம்ம கிளவுட்க்கும் டெவாப்ஸ்க்கும் ஸ்விட்ச் ஆனோம். ஸோ அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்றேன். So about myself, so I'm Ruben Kumar. I've previously worked Club PyLamp for 3 years ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட லிங்க்டின் ஐடி இதுதான். நீங்கள் ஏதாவது எங்களோட பர்சனலாக கனெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லிங்க்டின் மூலியமாகவும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பை த வே வாட்ஸ்அப் நம்பர்ஸ் உங்ககிட்ட யார்ட்ட வேணும்னாலும் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன் டு த கண்டென்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட், வாட்ஸ் அ கிளவுட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த செஷனுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து யாருக்காவது கிளவுட்னா என்ன, கிளவுட் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக் ஐடியாவா நீங்கள் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க, யாராவது சொல்லுங்க. ப்ரோ, எங்கிருந்து வேணா டேட்டாஸ் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான மீடியமா கிளவுட் யூஸ் ஆகுது. எக்ஸாக்ட்லி, சூப்பர். இன்னும் வேற யாராவது? பரவாயில்ல, யாராவது சொல்லுங்க. OTT platforms. ஓகே, ஸோ ஓகே, இந்த மாதிரி எங்கிருந்து வேணாலும் உங்களுக்கு டேட்டா ஆக்சஸ் பண்ண யூஸ் ஆகுது. உங்களுக்கு ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. கரெக்டாக. ஸோ பேசிக்கலாக ஒரு மினிமலிஸ்டிக் டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு கிளவுடுக்கு கொடுக்கணும்னா, கிளவுட் இஸ் ஏ குளோபல் நெட்வொர்க். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் கிளவுட் இருக்குது, அங்கே தான் கிளவுட் இருக்குது. ஸோ அது இந்தியாவில் இருக்க கிளவுடு, அது யூஎஸ்ல இருக்க கிளவுடு, அது வந்து யூகேல இருக்க கிளவுடு அப்படிங்கிறது வந்து கிளவுடுக்கான எந்த டெஃபினேஷனும் கிடையாது. ஸோ கிளவுட் இஸ் பேசிக்கலி எ நெட்வொர்க் விச் இஸ் ஸ்ப்ரெட் அலாங் த குளோபல். உலகம் ஃபுல்லா இருக்க ஒரு நெட்வொர்க். அது என்ன இருக்கும்னா ரொம்ப சிம்பிள், சர்வர்ஸ் தான் இருக்கும். அதை தாண்டி கிளவுட்ல ஒன்றும் கிடையாது, சிம்பிளி சர்வர்ஸ். அந்த சர்வர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களோட டேட்டா, அப்ளிகேஷன்ஸோட டேட்டா, வாட் எவர் த டேட்டா, இட்ஸ் சிம்பிளி டேட்டா. அந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும். அது வந்து அந்த சேவ் பண்ற கண்டென்ட்டை அதே நெட்வொர்க் மூலயமா குளோபல் ஃபுல்லா அந்த கண்டென்ட்டை டெலிவரி பண்ணுவாங்க. அதுக்கு இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து கிளவுடோட ஒரு வெரி பேசிக் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ ஒரு டேட்டா அதை ஒரு ரிமோட் சர்வர்ல ஸ்டோர் பண்ணி அதை குளோபலா இன்டர்நெட் மூலயமா சப்ளை பண்றது தான் கிளவுட். ஸோ இந்த கிளவுட் வந்து எங்கிருந்து வேணா நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் see cloud in sky, same like the cloud you can use for the data. அதுதான் வந்து இந்த கிளவுடோட பேசிக் கான்செப்ட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க எப்படி
ஆக்சஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளவுட் இருக்காது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு சர்வர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பைலாம்புக்குன்னு ஒரு சர்வர் இருக்கு அப்படின்னா டேட்டா நீங்க ஸ்டோர் பண்ணணும். பைலாம்ப் ஒரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க தனியாக வந்து ஸ்பேஸ் வச்சிருக்கணும். ஸோ அந்த கிரியேஷன்ஸ், இந்த கிரியேஷனுக்கான டைம், இந்த கிரியேஷனுக்கான ஸ்பேஸ், ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் வரதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு இருந்தது. அதுல வந்து உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகிற எஃபர்ட்ஸுமே பாத்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான எஃபர்ட்ஸ் நீங்க போடணும். பட் கம்பேரிட்டிவ்லி உங்களுக்கு கிளவுட் வரதுக்கான காரணம் அதுதான். நீங்க வந்து அதை எங்கிருந்து வேணா நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணலாம். நீங்க இன்னைக்கு பாக்குற ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எல்லாமே கிளவுட் தான். நீங்க ஒரு வீடியோ ஸ்டோர் பண்றீங்க, நீங்க டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்லி கிளவுட் தான். ஸோ இது மெயினா வந்து இதெல்லாம் வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்றோம். ஸோ மெயினா பிசினஸ் சினாரியோஸ்ல ஒரு கிரேட் ஸ்கேல்ல அதை ஏன் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 8 கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ்க்காக தான் மெயினா வந்து அவங்க கிளவுடே யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி. ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டி தான் என்ன? நீங்க ஸ்கேலபிலிட்டினா ரொம்ப சிம்பிள் தான். நீங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், தேவை இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பைலாம்ப் வந்து ஒரு சர்வர் வச்சிருக்காங்க. அந்த சர்வர் லோக்கல்ல இருக்குன்னா அவங்க வந்து இப்போ ஈவென்ட் நீங்க லான்ச் பண்றாங்கன்னா ஒரு 20 பேர் நீங்க ஜாயின் பண்றீங்கன்னா ஓகே இருக்கிற சர்வர் போதும். இதே ஒரு பெரிய லெவல்ல இன்னொரு ஈவெண்ட் லான்ச் பண்றாங்க, அதுல வந்து ஒரு 200-300 பேர் வருவாங்க அப்படின்னா அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து இப்ப இருக்கிற செட்டப் பத்தாது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, கிளப் பைலாம்ப் போய் மறுபடியும் சர்வர்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கு ரேம், ஸ்டோரேஜ் எல்லாத்தையும் போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணி சர்வர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஆனா அந்த செஷன் முடிஞ்ச அடுத்த நிமிஷமே அது எதுவுமே தேவையில்லாம போயிடும், அது யூஸ்லெஸ் தான். அது ஏன்னா மறுபடியும் அவங்க திருப்பி அதை யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. அதுக்கான டிராபிக் வந்து உள்ள வராது. ஸோ அதுக்காக மெயினா கிளவுட்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணது என்ன பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஒரு 100 பேர் உள்ள வராங்கன்னா அது 100 பேருக்கான எஃபர்ட்க்கு தேவையான ரேம்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளவுட் ப்ரொவைடர் ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணிடுவாங்க. இல்ல 10 பேர் தான் இருக்காங்க, 10 பேருக்கான டிராபிக் தான் எனக்கு உள்ள வருது அப்படின்னா அப்ப அந்த 10 பேருக்கான டிராபிக்கும் வந்து அவங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசோர்ஸஸ் வந்து கம்மி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்கேலபிலிட்டி உள்ள வர்றதுனால ரிசோர்ஸஸ் எப்ப தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் தான் ரன் ஆகும். அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும், காஸ்ட் வந்து கட் ஆயிடும். நீங்க வந்து எல்லா நேரமும் வந்து 100 பேருக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் ரன் பண்ண தேவையில்லை, எல்லா நேரமும் 10 பேருக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் ரன் பண்ண தேவையில்லை. எப்போ யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நீங்க ரிசோர்ஸ் வந்து ரன் பண்ணிட்டா போதும். இதை தாண்டி இதோட ஆக்சசிபிலிட்டி அண்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஸோ கிளவுட் உங்ககிட்ட இருக்குன்னா நீங்க எங்க வேணா அந்த டேட்டாவை நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து அதை உங்க போன்ல ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும், அதை உங்க லேப்ல ஸ்டோர் பண்ணணும், நீங்க ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் வாங்கணும், நீங்க ஒரு SSD வாங்கணும், சர்வர், டேட்டாபேஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை. கம்ப்ளீட்லி உங்க கிளவுட் ப்ரொவைடர் நீங்க போயிட்டு அதை அப்டேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க மொத்தமா அது எங்கிருந்து வேணா நீங்க ஆக்சசிபிள் பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபிளெக்சிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க. நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஈரோட்ல இருந்து நீங்க ஒரு டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்றீங்கன்னா நாளைக்கு நீங்க சென்னையில வந்து அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் கிளவுட். நீங்க வந்து அங்க வச்சுட்டு வந்துட்டு என்னால இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டே டு லைஃப்ல மெயினா யூஸ் பண்ற விஷயம் டெலிகிராம் யூஸ் பண்ணுவீங்க. மெயினா டெலிகிராம்ல வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய போட்டு வச்சிருக்கோம். அந்த ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ நீங்க டெலிகிராமா இருக்கட்டும், அது மாதிரி நீங்க நிறைய உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு யூடியூப்ஸ் இருக்கட்டும், இன்ஸ்டாகிராம்ஸ் இருக்கட்டும், எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி கிளவுட். நீங்க வந்து இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு போஸ்ட் போட்டு நான் ஈரோட்ல இருந்து அந்த போஸ்ட் போட்டு அந்த போஸ்ட் சென்னைக்கு வந்து பார்த்தா இருக்காது அப்படின்னா இது அப்படிலாம் கிடையாது இல்ல. ஸோ அதெல்லாம் தான் கிளவுடோட மெயின் பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் சினாரியோஸ்ல இதெல்லாம் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ரிலையபிலிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோக்கல் சர்வர் நீங்க வச்சிருக்கீங்கன்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டக்குன்னு வந்து டவுன் ஆகலாம். ஏதோ ஒரு சினாரியோஸ்ல வந்து டவுன் ஆகலாம். நீங்க வந்து திடீர்னு ஒரு ஃபிளட் வருது, திடீர்னு ஒரு எர்த்குவேக் வருது, திடீர்னு ஒரு பவர் கட் ஆகுது, இல்ல திடீர்னு ஏதோ ஒரு அந்த சர்வர்ல இருக்க ஏதோ ஒரு பார்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அப்படின்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹெவியா ரொம்ப லோ ஆகும். அப்ப நீங்க ஒரு பிசினஸ் நீங்க ஒரு கிரேட் ஸ்கேல் ரன் பண்றீங்க, எனக்கு வந்து பிசினஸ் எந்த டிஸ்டர்பே ஆகக்கூடாது, இந்த 24/7 ரன் ஆயிட்டு இருக்கு பிசினஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அப்ப அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கிருந்து வரும்னா நீங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது. நீங்க வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்கன்னா கிளவுட் ப்ரொவைடர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க. அந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சொல்றேன். அந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர்ல உங்களுக்கு தேவையான பர்ஃபார்மன்ஸ், நீங்க இவ்வளவு பர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு வந்து 1 மினிட்டுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு 1 GB டேட்டா வந்து எனக்கு கிராஸ் ஆகணும், அந்த மாதிரி நீங்க வந்து கிளவுட் ப்ரொவைடர் நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்கேல் பண்ணி உங்களுக்கு வச்சிருப்பாங்க. நீங்க அங்க இருந்து எந்த நிமிஷம் வேணாலும் 24/7 உங்களுக்கு அதே டைம்ல ரன் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ கிளவுட் ப்ரொவைடர் வச்சிருக்க இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டேமேஜ் ஆகான்னு கேட்டீங்களா, அவங்க வந்து பேக்கப் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ நீங்க பே பண்றது வந்து உங்களுடைய சர்வருக்கு மட்டும்தான். ஸோ அதோட பேக்கப் எல்லாமே வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த விஷயத்துல வந்து கிளவுட் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிசினஸ்க்கு. அடுத்து என்ன பாத்தீங்கன்னா ரேபிட் டிப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் டைம் டு மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஆன் ப்ரெமிசஸ் சர்வர் வச்சிருக்கீங்க, அதாவது உங்க லோக்கல் நீங்க ஓனா வச்சிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆன் ப்ரெமிசஸ் சர்வர். அந்த ஆன் ப்ரெமிசஸ் சர்வர் வந்து நீங்க எல்லா டைமும் வந்து டக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட்டுக்கான விஷயத்தை வந்து நீங்க எடுத்துட்டு போக முடியும். மார்க்கெட்னா நீங்க உங்களை போட்டு அதை டெஸ்ட் பண்ணி அது ஓடுதா இல்லையான்னு பார்த்து அதை நீங்க மறுபடியும் நீங்க அது எல்லாருக்கும் லான்ச் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு தனி ப்ராசஸ் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி SVN எல்லாம் சொல்லி கிட் அந்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்.
அந்த கான்செப்ட்ஸ்ல நீங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் அங்க கிடையாது. நீங்க வந்து ஒரு கிட்ரபோலயே போட்டு அதை திருப்பி நீங்க எடுத்து ரிட்ரைவ் பண்ணி வந்து அதை நீங்க இங்கே ஒரு ரிமோட் சர்வர்ல ஹோஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு நீங்க டிஎன்எஸ் வாங்கி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ்குள்ள போகும். ஸோ இதே நீங்க கிளவுட் அப்படின்னா அந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர் கிட்டே எல்லாமே இருக்கும். நீங்க வந்து ஒருத்தர்கிட்ட தனித்தனியா போய் அதை ரேபிட் டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. கிளவுட் ப்ரொவைடர் ஒருத்தர் நீங்க உங்களுடைய சாஃப்ட்வேரோ உங்களோட அப்ளிகேஷன் நீங்க வாங்க வேண்டிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கும். அந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர்கிட்ட நீங்க ஜஸ்ட் பை பண்ணா போதும். அதனாலதான் அந்த கிளவுட் வந்து அவ்வளவு ஃபேமஸ் பிசினஸ்க்காக. ஸோ அடுத்து நார்மலி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸை வந்து கிளவுட் நீங்க இன்னைக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சிஸ்டம்ஸும் கிளவுடும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ்ல எப்பவுமே கிளவுட் தான் பெஸ்ட். பிகாஸ் நீங்க வந்து கிளவுட் அப்படிங்கும்போது அவங்க வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா நீங்க உங்களை மாதிரி 100 கிளைண்ட் இருப்பாங்க. ஸோ 100 கிளைண்ட்டுக்கு வந்து இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் டாப் ப்ரியாரிட்டி செக்யூரிட்டி என்னவோ அதை தான் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்க பர்சனலா எனக்கு இவ்வளவு செக்யூரிட்டி வேணாம், எனக்கு வந்து என்னோட அப்ளிகேஷன் வந்து நார்மல் செக்யூரிட்டி அப்ளிகேஷனா இருந்தா போதும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அதை கஸ்டமைஸும் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் வந்து எப்பவுமே அந்த கிளவுட்ல வந்து இருந்துட்டே இருக்கும். அண்ட் இனோவேஷன் அண்ட் அஜிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இனோவேஷன் பாத்தீங்கன்னா உங்க கிளவுட்ல நீங்க ஏதோ வந்து இருக்க உங்களை பூஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ லைக் இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு டேட்டா கொடுக்குறீங்கன்னா நார்மலா நீங்க இந்த கிளவுட் இல்லாம நீங்க ஒருத்தர் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் கிளவுட் வச்சு நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஈஸியா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் மோட் வந்து ஈஸியா அந்த கிளவுட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த அஜைலிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்றேன். அடுத்து கிரீன் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ கிரீன் கம்ப்யூட்டிங் வந்து கிளவுட் வந்ததுனால நமக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிரீன் கம்ப்யூட்டிங் ஆயிடுச்சா? கிரீன் கம்ப்யூட்டிங்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்கள்ட்ட இருக்க லேப்போ உங்கள்ட்ட இருக்க சிஸ்டமோ நீங்க வச்சிருக்க டேட்டா பேஸ் சர்வர் இதனால வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வர காஸ்ட் வந்து நிறைய வரும். லைக் அதை ப்ரொடக்ஷன் பண்றது, அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது, அது ரன் ஆகிறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இப்படி சொல்லி நிறைய என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தேவையான பிரச்சனை ஹசார்ட்ஸ் வரும். அதை வந்து கிளவுட் வந்து ரொம்ப ரிசால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து கிளவுட் கம்ப்ளீட்டா ஜீரோவா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. பட் எக்ஸிஸ்டிங்ல இருக்க சிஸ்டத்துக்கும் கிளவுடுக்கும் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா கிளவுட் இஸ் அ வே பெட்டர் ஆப்ஷன். ஸோ இதுதான் வந்து கிளவுட் ஏன் வேணும், கிளவுட் ஏன் வேணும், அது பிசினஸ்ல எப்படி இன்வால்வ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு மெயின் ரீசன்ஸ் இதுதான். ஸோ இந்த கிளவுட்ல வந்து ஒரு கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த கிளாசிபிகேஷன் மேஜரா இந்த 3 கிளாசிபிகேஷன், இதை தவிர நிறைய கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. பட் மேஜரா சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்றது இந்த 3 கிளாசிபிகேஷன்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் SAS. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் அஸ் எ சர்வீஸ். ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு எனக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணாம், பிளாட்ஃபார்ம் வேணாம், எனக்கு வந்து என்ன வேணும்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் வேணும் அப்படின்னு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருப்பீங்கல்ல, ஸோ அது எல்லாமே ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யாரோ ஒருத்தரோட சாஃப்ட்வேர். நீங்க அதை என்ன பண்ண போறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைங்கிறப்ப யூஸ் பண்ணிக்க போறீங்க, அதுக்கு நீங்க பே பண்றீங்க. கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்க்கு பே பண்ண மாட்டீங்க. பட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் சொல்றேன். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அது கிளவுடோட தான், அது கிளவுட்ல தான் இருக்கும், அது கிளவுட் ப்ரொவைடரோட தான், இல்ல அது வேற யார் வேணா வச்சிருக்கலாம், ஆனா அது கிளவுட்ல இருக்கும். அதை நீங்க யூஸ் பண்றதுக்கு பே பண்ணிக்கிறீங்க. நீங்க வந்து சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். உங்க சர்வீஸ் நீங்க ஏதோ சர்வீஸ் கொடுக்குறீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது. அது அவங்ககிட்ட இருந்து நீங்க அந்த சாஃப்ட்வேரை எங்கிருந்து வேணா ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அதுதான் கிளவுட்ல இன்னொரு பெனிஃபிட். நீங்க இங்க வந்து இன்னைக்கு நான் தமிழ்நாட்டுல இருந்து சாஃப்ட்வேர் வாங்கிட்டேன், எனக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள மட்டும்தான் ரன் ஆகும் அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்க இந்தியாவில எந்த ஸ்டேட்ல போனாலும் ரன் ஆகும், இந்தியா விட்டு வெளியே போனாலும் ரன் ஆகும், எங்க போனாலும் அந்த சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரிதான் பிளாட்ஃபார்ம் அஸ் எ சர்வீஸ். ஸோ எனக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் நான் வச்சிருக்கேன், எனக்கு வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வேணும், இந்த சாஃப்ட்வேர் ரன் பண்றதுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எனக்கு நீங்க பிளாட்ஃபார்ம் சொன்னீங்கன்னா இப்போ நீங்க செட்டப் பண்றீங்கன்னா விர்ச்சுவல் மெஷின், குபர்நெட்டிஸ் என்ஜின், ஸோ இன்ஸ்டன்சஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். ஸோ நீங்க செட்டப்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலானது. நான் உங்களுக்கு பேசிக்கா சொல்றேன். ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரெடி பண்ணாதான் நீங்க வந்து உங்க சாஃப்ட்வேர் வந்து அதை ரன் பண்ண முடியும். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மட்டும் எனக்கு வேணும், சாஃப்ட்வேர் நான் வச்சிருக்கேன், நானே போட்டுக்கிறேன், எனக்கு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் அப்படின்னா நீங்க பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரிதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as a சர்வீஸ். ஸோ எனக்கு வந்து சாஃப்ட்வேரும் வேணாங்க, எனக்கு பிளாட்ஃபார்மும் வேணாங்க, எனக்கு வந்து இது செட்டப் பண்றதுதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். அதாவது இதுக்கு பேக் எண்ட்ல இருக்க நெட்வொர்க்கு, இந்த கரண்ட், இந்த மாதிரி உள்ள வர கனெக்ஷன் இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு மட்டும் நீங்க பண்ணிக்கோங்க. பிளாட்ஃபார்ம் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன், சாஃப்ட்வேர் நான் ரெடி பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு இதெல்லாம் வந்து எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்க சொல்லி எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சர்வீஸ்க்குள்ள வரும். ஸோ இந்த 3 தான் மேஜர் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கிளவுட். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துலயுமே காமனான விஷயம் என்னன்னா இது எல்லாமே வந்து பப்ளிக்காவும் இருக்கும், பிரைவேட்டாவும் இருக்கும், ஹைபிரிடாவும் இருக்கும். ஸோ ஹைபிரிடுங்கிறது பப்ளிக்கும் பிரைவேட்டும் கலந்த மாதிரி. ஸோ பப்ளிக்கா நீங்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா இந்த கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் பப்ளிக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஸோ அது கிளவுட்ல இருக்கும், அதை யார் வேணா நீங்க வந்து ஒரு கூகுள் அக்கௌண்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க அழகா லாகின் பண்ணி உள்ள போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே பிரைவேட்டா இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் பிசினஸ் யூஸ் பண்ற பிரைவேட் சாஃப்ட்வேர்ஸ், அந்த சாஃப்ட்வேர்ஸும் உங்களுக்கு கிளவுட்ல தான் இருக்கும். பட் அவங்களோட லாகின் கிரெடென்ஷியலோ அவங்களோட ஆக்சஸோ இல்லை, ஈவன் உங்களுக்கு லாகின் கிரெடென்ஷியல் இருந்தா மட்டுமே நீங்க லாகின் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து நீங்க பர்டிகுலர் நெட்வொர்க்ல இருக்கணும், பர்டிகுலர் ஏரியால இருக்கணும்,
உங்ககிட்ட உங்களோட ஐபி அட்ரஸ் பர்டிகுலரா மேட்ச் ஆயிருக்கணும், உங்களோட ஐபி ஒயிட் லிஸ்டிங் பண்ணுவாங்க, செட்டன் ஃபயர்வால்ஸ் நீங்க கிராஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரைவேட்டுக்கான ரூல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். இப்போ ஹைப்ரிட்னு வந்தீங்கன்னா பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் டேட்டா வந்து பப்ளிக்கு காமிப்பாங்க, பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் டேட்டா வந்து பிரைவேட்ஸ் ஆஃப் வெளி உள்ள இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல இப்போ ஐஆர்சிடிசி நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஐஆர்சிடிசில வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல நீங்க இருக்கும், பப்ளிக்கா நீங்க உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கலாம். அதே வந்து அந்த பேக் எண்ட்ல போய் அது எங்க போய் டேட்டா எடுத்துட்டு வருது, அந்த டேட்டா ஸ்டோரேஜ் என்ன நடக்குது, இதெல்லாம் வந்து பிரைவேட் டேட்டா. ஸோ இதெல்லாம் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஹைபிரிட். ஸோ இது வந்து 3 மாடலுக்குமே பொருந்தும். இந்த சாஸ் மாடலுக்கும் பொருந்தும், பாஸ் மாடலுக்கும் பொருந்தும், ஐஏஎஸ் மாடலுக்கும் பொருந்தும். ஸோ இந்த 3க்குமே வந்து காமனா இருக்க விஷயம் இதுதான். ஸோ இதை தான் வந்து இருக்கிற கிளவுட் மார்க்கெட்ல இருக்க எல்லா ப்ரொவைடர்ஸுமே தராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க அமேசான் எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு மேஜர் அமேசான் தான். ஸோ அமேசானா இருக்கட்டும், கூகுளா இருக்கட்டும், அஷூரா இருக்கட்டும், மைக்ரோசாஃப்டா இருக்கட்டும், இன்னும் சைனீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அலிபாபா, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நிறைய கிளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து மேஜரா எல்லா அவங்களோட சர்வீஸும் இந்த 3 கேட்டகரிஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இது போக வந்து நிறைய உங்களுக்கு கண்டெய்னர்ஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஏகப்பட்டது இருக்கு. அதுல வந்து இன்னைக்கு மேஜரா இந்த கிளவுட் மார்க்கெட் வந்து ப்ரொபோஷனேட் பண்ணிருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா AWS. ஸோ இதுல வந்து கூகுள்கிட்ட இருக்க டேட்டாஸ் அளவுக்கு உங்களுக்கு வேற எங்கேயுமே டேட்டாஸ் கிடையாது. ஆனால் கூகுளோட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 14% தான் இருக்கும். அவங்க ஆக்சுவலி லாஸ்ட் இயர் 11% தான் இருந்தாங்க, இந்த இயர் 14.7% வந்திருக்காங்க. ஸோ AWS தான் இன்னைக்கு மார்க்கெட், கிளவுட் மார்க்கெட்ல டாமினண்டா இருக்கிறது AWS தான். ஸோ நீங்க பாக்குறீங்களா ஓடிடிஸ், உங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ், டிஸ்னி எல்லாமே இன்னைக்கு இருக்க எல்லாமே வந்து AWS ஓடத்துல தான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்காங்க கம்ப்ளீட்டா. பிகாஸ் AWSல அவங்க கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது AWSல கான்ஃபிகர் பண்ணாங்க, இன்னும் ஸ்டில் அவங்க மெயின்டைனிங் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு வேஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன் வேணும், எனக்கு வந்து கஸ்டமைஸ்டா தேவை அப்படின்னா மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபரபிள் வந்து AWSக்கு போவாங்க. இல்ல எனக்கு வந்து செக்யூரிட்டி வைஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம், எனக்கு செக்யூரிட்டி, என் அப்ளிகேஷனோட செக்யூரிட்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹை ப்ரையாரிட்டி, என் அப்ளிகேஷன் வந்து அவ்வளவு ரிஸ்கான டேட்டாஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பேங்கிங்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அஷூருக்கு தான் போவாங்க, ஏன்னா அஷூரோட செக்யூரிட்டி லெவல் வந்து ஹை. ஸோ AWSல இது இருக்காதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி டு அஷூர் வந்து நிறைய செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ தேர்ட் ஒன் வாஸ் கூகுள். த மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கூகுள் வந்து வெரி ஃபாஸ்ட் இன்க்ரீசிங் கிளவுட் ஆன் த மார்க்கெட். ஸோ இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல வந்து ரொம்ப வாஸ்டா ரொம்ப ஸ்பீடா வளர்ந்துட்டு இருக்க ஒரு கிளவுட் மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா கூகுளோட கிளவுட் மார்க்கெட். பிகாஸ் கூகுள் இருக்க டேட்டாவும் சரி, கூகுள் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸும் சரி, ரொம்ப காம்படிட்டா இருக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸோட. ஸோ அவங்க தான் இன்னைக்கு ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் பாத்தீங்கன்னா கூகுள். மேஜர் மார்க்கெட் ஹோல்டர் பாத்தீங்கன்னா AWS. ஸோ கூகுள் வந்து மோஸ்ட்லி இன்னைக்கு ஏன் ப்ரிஃபர் பண்ணா, கூகுள் இஸ் வெரி சீப் தென் அதர் கிளவுட்ஸ். கூகுளோட காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மி. இன்னைக்கு அவங்க கம்மியாக கொடுக்குறாங்க, நாளைக்கு மேபி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் சொல்றேன். இன்னைக்கு ரேஞ்சில் கூகுளோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி. இன்னைக்கு ப்ரிஃபரபிள் கூகுள் தான். எந்த கம்பெனிஸ் எடுத்தீங்கனாலும் ப்ரிஃபரபிளா வந்து உங்களுக்கு கூகுள் தான் ஃபர்ஸ்ட் போவாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் AWS, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அஷூர். ஸோ அது போலவே வந்து IBM அண்ட் சேல்ஃபோர்ஸ்ல வந்து 5.3% உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்க. அடுத்து வந்து டென்சன் கிளவுட். இன்னும் டென்சன் கிளவுட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க பப்ஜில விளையாண்டுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த டென்சன் கிளவுட் தான் வந்து இன்னொரு 5% வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து அலிபாபா இஸ் சைனீஸ் பிராண்ட். சைனீஸ் பிராண்ட் வந்து அவங்க ஓவரால் சைனீஸ் மார்க்கெட் ஃபுல்லாவே வந்து அலிபாபா தான் இருக்கு. ஸோ அந்த அலிபாபா அவங்க சைனீஸ் பிராண்டுங்கிறதுனால ஒரு 5.3% வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கிளவுட் வந்து ஒரு பேசிக் இதுதான். ஒரு எங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோரேஜ் கான்செப்ட். இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த பிளேசஸ், இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த லொகேஷன், உங்களுக்கு எது இருந்தாலும் நீங்க வந்து எங்க இருந்தாலும் நீங்க டேட்டா எடுக்கலாம், அதை ப்ராசஸ் பண்ணலாம், திருப்பி கொண்டு போகலாம். இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கிளவுடுக்கான மெயின் கான்செப்ட். நம்ம வந்து எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணக்கூடாது. எல்லா மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கும், லூஸ்லி கப்பிள்டா வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க வந்து கோடிங்லயுமே உங்களுக்கு வந்து லூஸ்லி கப்பிள், டைட்லி கப்பிள்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இது இல்லைன்னா, இந்த ஒரு சோர்ஸ் இல்லைன்னா நமக்கு அது ரன் ஆகாம போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சினாரியோ இருக்கும். அந்த சினாரியோவை பிரேக் பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே லூஸ்லி கப்பிள்டா வைக்கணும், ஒன்று இல்லைனாலும் இன்னொன்று ரன் ஆகிட்டே இருக்கணும், இண்டிபெண்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கிளவுட் மெயினா கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ ஓகேவா, இதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்ஸ் ஏதாவது இல்ல நீங்க கேள்விப்பட்டது ஏதாவது சொல்லாம? ப்ரோ விஎஸ்பினா என்னது ப்ரோ? சாரி, விஎஸ்பி ப்ரோ. விபிஎஸ் சாரி, விர்ச்சுவல் பிரைவேட் சர்வர்ஸ். ஸோ ஓகே, விர்ச்சுவல் பிரைவேட் சர்வர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சர்வீஸ். ரொம்ப பேசிக்கலா பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சர்வீஸ். அதை வந்து நீங்க வச்சிருக்கலாம், அதை வேற யாரோ வச்சிருக்கலாம். இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கிளவுட் ப்ரொவைடர் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கூகுள் இருக்காங்க, நீங்க ஒரு கஸ்டமரா என்ன பண்றீங்க, கூகுள்கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு விர்ச்சுவல் பிரைவேட் சர்வர் வேணும்னு கேட்குறீங்க. அப்போ விர்ச்சுவல் பிரைவேட் சர்வர் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப வேர்ட்ஸ்லேயே அதை நீங்க பிரேக் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் விர்ச்சுவல், அது வந்து நீங்க வச்சுக்க போறது இல்லை, உங்ககிட்ட அது பிசிக்கலா கிடையாது. பட் அது பிசிக்கலா தான் இருக்கு, ஆனா உங்ககிட்ட பிசிக்கலா கிடையாது. நீங்க அதை விர்ச்சுவலா ஆக்சஸ் பண்றீங்க அந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர்கிட்ட இருந்து. அடுத்து அது பிரைவேட், அது உங்களுக்காக
மட்டும் நீங்க சொல்ற நெட்வொர்க்ல இருந்து, அதாவது இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு சில கிளைண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒர்க் பண்ற கிளைண்ட் பாத்தீங்கன்னா லண்டன்ல இருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா லண்டனோட நெட்வொர்க்ல மட்டும், லண்டன் ஏரியாக்குள்ள இருக்க நெட்வொர்க்ல மட்டும்தான் அவங்க அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகும். நீங்க லண்டனை தாண்டி வெளியே வந்துட்டீங்கன்னாவே அவங்களுக்கு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே தேவையில்லை. ஏன்னா லண்டனை தாண்டி வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா அப்ளிகேஷனே ஒர்க் ஆகாது. அந்த மாதிரி வந்து பிசினஸ் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா அவங்களுக்கு உள்ள இருந்தாலே போதும், வெளியில எனக்கு போவே தேவையில்லை. அந்த மாதிரி ரொம்ப மட்டும் அது வந்து நமக்கு ஒரு குவிஸ் மாதிரி. இப்போ உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னதுல இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்குன்னு நீங்களே உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் தான், கூகுள்ல உடனே போட்டு தேடலாம், தயவு செஞ்சு தேடாதீங்க. உங்களுக்கு எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னு நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. புரியுதா? லோகேஷ் இருக்கேப்பா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் கிளவுட் பேசிக்ஸோட அந்த லிங்க் கொடுப்பான். சென்ட் பண்ணிடுறேன். அந்த கிளவுட் பேசிக்ஸோட லிங்க் மட்டும் சென்ட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 7:31. ஒரு நம்ம 5 minutes எடுத்துக்கலாம். அதில் ரொம்ப 5 questions தான் வச்சுருக்கேன். ஒரு 5 minutes. 7:35 வந்து நம்ம திருப்பி இதை ஆரம்பிக்கலாம். 7:36. Sorry, Rupan, I were wrong for one question. It's okay. Everything trial and error only. Okay.
So I could see 14 response. 15, okay. பரவாயில்ல, நிறைய பேர் எல்லாம் 100 out of 100 எடுத்திருக்கீங்க. இன்னும் யாராச்சும் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்காம இருக்கீங்களா? I think they completed. Okay. Okay. Then okay. So this is a basic. The questions வந்து ரொம்ப very 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 basics kind of questions. So இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களுக்கு சொன்னதுலேருந்து தான் அந்த கொஷின்ஸ் இருந்தது. ஸோ அதில் மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ அது வந்து இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ புரிஞ்சிருக்கோ அது மட்டும்தான். இதை வந்து நீங்கள் நாளைக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் இதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெவாப்ஸ். ஸோ கிளவுட் பார்த்தாச்சு, நம்ம கிளவுட் வந்து எதுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க, ஸோ கிளவுடுங்கிறது எப்படி யூஸ் ஆகுது, கிளவுடோட மெயின் பெனிஃபிட்ஸ் என்ன, அதெல்லாம் ஓகே. பட் அந்த கிளவுடுக்கு வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வேணும்ல. கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்ல வந்து கேட்டலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடக்கிற ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இன்னும் ஃபாஸ்டராக கொண்டு போவாங்க. ஸோ அந்த ஃபாஸ்டராக கொண்டு போகிறதுக்கு தேவையான ஒன்று தான் இந்த டெவாப்ஸ். ஸோ யாருக்காவது டெவாப்ஸ்னா ப்ரீவியஸாக யாராவது ஐடியா இருக்கா? இதுக்கு முன்னாடி இந்த டெவாப்ஸ்ங்கிற டேர்ம் யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா? டெவலப்பர்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ். கரெக்ட், டேர்ம் கரெக்ட். அதை பற்றி இதில் இதுதான் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இந்த டாக்கர் மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட்ல எண்ட் ஒரு லூப் மாதிரி ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்கல்ல ப்ரோ? எக்ஸாக்ட், சூப்பர். அப்புறம் இவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. உங்கள் ஏஜில் எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும், சுத்தமாக தெரியாது. முகிலன் ரைட்? முகிலன் தானே? Yeah. Well done, Mugilan. Thank you. Anybody else? சும்மா சொல்லுங்க. உங்க ஏஜ்ல எனக்கு இதெல்லாம் வந்து இப்படி ஒரு வேர்ட் இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நீங்க வே மோர் பெட்டர், நீங்க ரொம்ப முன்னாடி இருக்கீங்க. ஆனா ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் லைஃப் சைக்கிள் இதுல வந்து நம்ம ஒரு ஃபுல் சாஃப்ட்வேர் வந்து அஜைல் மெத்தடாலஜி வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணுவோம்னா, ஸோ நம்ம பில்ட் பண்ணி அதை கோட் பண்ணி பில்ட் பண்ணி அதை டெஸ்ட் பண்ணி அதை ஃபுல் ஆட்டோமேட்டடா பண்றதுதான் நான் டெவாப்ஸ். சூப்பர், எக்ஸாக்ட்லா மேம். பரவாயில்ல, நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கு. ஆனா ஆக்சுவலா நான் டெவாப்ஸ் பக்கம் மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதனால கொஞ்சம் தெரியும். பரவாயில்ல, தப்பில்ல. இவ்வளவு லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்களா? இப்போ நீங்க அந்த டெசிஷன் எடுத்துட்டீங்க. நான் அந்த டெசிஷன் எடுக்க வந்து எனக்கு 4 வருஷம் ஆச்சு. ஓகே, சூப்பர். ஸோ பேசிக்கலி டெவாப்ஸ்ங்கிறது அதுதான். ஸோ டெவாப்ஸ் இஸ் நாட் அ பிளாட்ஃபார்ம், நாட் அ சாஃப்ட்வேர், நாட் அ டூல், நாட் அ திங். இட்ஸ் அ கல்ச்சர். ஸோ டெவாப்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மைண்ட் செட் தான். ஸோ அது வந்து இந்த டூல் இது வந்து நீங்கள் காசு கொடுத்து டெவாப்ஸ் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கணும். டெவாப்ஸுங்கிறது வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது. டெவாப்ஸ் இஸ் அ கல்ச்சர். ஸோ அந்த கல்ச்சர் எதுக்கு அப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் வந்து வெரி ஃபாஸ்ட் யூ ஹேவ் டு பில்ட் தட் ப்ராடக்ட். அந்த உங்களோட காம்படிட்டர் நீங்கள் பில்ட் பண்ணி முடிக்குங்காட்டியும் நீங்கள் அந்த ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணி அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போய் சேரணும். ஏன்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற அதே ப்ராடக்ட் வந்து உங்கள் காம்படிட்டர் டெவலப் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 5G தான் இருக்கு. ஸோ 5Gக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன், ஸோ 5Gக்கு தேவையான ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க. அதை வந்து இன்னைக்கு ஜியோவும் பண்ணுவாங்க, ஏர்டெல்லும் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த 2 கம்பெனில யார் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பெனிஃபிட். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நிறைய பேர் ட்ரை பண்றதுக்காக உள்ள கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க. அதுல அவங்க மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அதை அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் செகண்டரி திங். ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர்ஸை புல் பண்ணணும். அப்போ வந்து உங்க ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள மார்க்கெட்டுக்குள்ள வரணும். அதுக்கு டெவாப்ஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுல இன்னைக்கு இருக்கிற வரைக்கும் இன்னைய வெரி அட்வான்ஸ். டெவாப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல வந்து டெவாப்ஸ்ல இருக்கிற மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் எரால வந்து கரெக்ட் பண்ணுவாங்க, நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்படிதான் டெவாப்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ டெவாப்ஸ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வரல, 2004 அந்த ரேஞ்சில் பாத்தீங்கன்னா அஜைல் மெத்தடாலஜி வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அஜைல் மெத்தடாலஜி இருந்தது. ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட்லாம் வந்து அஜைல் மெத்தடாலஜி ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரிஃபைன் பண்ணி அந்த அஜைல் மெத்தடாலஜிஸ் வந்து உள்ள கொண்டு வந்தாங்க.
ஸோ இந்த அஜைல் மெத்தடாலஜிஸ்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிண்ட்ஸ், ஸ்க்ரம்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ், அதாவது ஸ்ப்ரிண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன், கண்டினியூஸ் டெவலப்மெண்ட்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க உள்ள. அந்த மாதிரி நிறைய ஒன்று ஸ்ப்ரிண்ட்டுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ஒரு பிளான் தான். இந்த 3 weeks இருக்கும், அது வந்து 4 weeks ஸ்ப்ரிண்ட் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் கொண்டு போவாங்க. ஸோ இந்த 4 weeks ஸ்ப்ரிண்ட்ல வந்து இந்த 4 weekக்கு அந்த மந்த் ஒரு டைம் பேர் தான் ஸ்ப்ரிண்ட். அந்த ஸ்ப்ரிண்ட்ல வந்து நான் இந்த வீக்ல இருந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து 4th week வரைக்கும் இந்த பிளான்ஸ், இந்த டே இவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆஃப் டைம் எஸ்டிமேஷன், இந்த ஒர்க் நான் முடிப்பேன், இதனால இது இம்பாக்ட், எனக்கு இது வரலன்னா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பிளான் பண்ணுவேன், அது மாதிரி எண்ட் டு எண்ட் எல்லா பேக்கப் பிளானும் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் ஸ்ப்ரிண்ட்ல இது போக நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. ஸோ அஜைல் மெத்தடாலஜிஸ்ல நீங்க உள்ள கொண்டு வரும்போது இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து உங்களுக்கு கொண்டு வரதுக்காக தான் இந்த டெவாப்ஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி வெல் ஆர்கனைஸ்டு ஒரு கல்ச்சர் which has been used to build a product where everyone collaborates. அதுல வந்து டெவலப்பருக்கும் டெஸ்டருக்கும் ஆகாதெல்லாம் நீங்க சொல்லவே முடியாது. நீங்க ஒரு ஸ்க்ரம் எப்படி இருக்கும்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு டெவலப்பர் இருப்பாங்க, ப்ராடக்ட் ஓனர் இருப்பாங்க, ஸ்க்ரம் மாஸ்டர் இருப்பாங்க, 3 பேர் தான். அதுல இருக்க டெவலப்பர்னு பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டரும் டெவலப்பர் தான், யூஐயும் டெவலப்பர் தான், பேக்எண்டும் டெவலப்பர் தான், டிவி ஹேண்டில் பண்றவங்களும் டெவலப்பர் தான். அதுல எல்லாருமே டெவலப்பர் தான். ஸோ அந்த டெவலப்பர் அந்த எல்லா கூடயும் கொலாபரேட் பண்ணி ரைட் டூல்ஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி ஒரு பெஸ்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணி அதை கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டெவாப்ஸுங்கிற மெத்தடே கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த டெவாப்ஸ் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு ஃபார். ஸோ இது ஓகே, இந்த டெவாப்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அடுத்து வந்து என்ன, இதில் வந்து ஏன் இது வந்து மெயினாக ஏன் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆட்டோமேஷன். நீங்கள் வந்து ஒரு டெவாப்ஸ்ல வந்து நீங்க உங்களுக்கு ஒரு பைப் லைன்னு சொல்லுவாங்க. லைக் எப்படின்னா நீங்க ஒரு டெவலப்பர் வந்து கோடு உள்ள போட்டுட்டா எண்ட் டு எண்ட் ஃப்ளோ, அது வந்து ஒரு லைவ் போய் அந்த கஸ்டமரை ஹேண்டில் பண்ற வரைக்கும் நீங்க டச்சே பண்ண தேவையில்லை. கஸ்டமர் வந்து டெவலப்பர் வந்து ரெப்பாசிட்டரிக்குள்ள கோட் புஷ் பண்றதோட முடிஞ்சது. அதுல என்னென்ன செக்யூரிட்டி ஸ்கேன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து டெஸ்டிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க மேனுவல் டெஸ்டிங் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் இன்னுமே. ஸோ அந்த மேனுவல் டெஸ்டிங்லாம் இப்போ டெவாப்ஸ்ல வந்து ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங், செலினியம் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டடா பண்ணிடுவாங்க. டெவலப்பர் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள கோட் புஷ் பண்ண உடனே கமிட் பண்ண கோடு வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஃப்ளோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்னென்ன வல்னரபிலிட்டி இருக்கு, நீங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்க வேர்ஷன்ஸ் முத கொண்டு நீங்கள் ஏதோ ஒன்று ஒரு டூல் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம், ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பேசிக்ஸாக சொல்லணும்னா HTML CSSலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்க்ளூட் கொடுப்பீங்க. ஸோ அந்த டூல்ல இருந்து இன்க்ளூட் கொடுக்குறது, இந்த ஐகான் இன்க்ளூடு, இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பூட்ஸ்ட்ராப்ல நிறைய இன்க்ளூட் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்க்ளூட் கொடுக்கும்போது அதில் ஏதோ ஒரு செக்யூரிட்டி வல்னரபிலிட்டி இருக்கலாம், அது உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து டேமேஜ் பண்ணலாம், அது உங்களுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் த்ரெட்டா இருக்கலாம். அதையுமே வந்து டெவாப்ஸ்ல ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க டெவலப்பர் ஒர்க் முடிஞ்சது, அடுத்து டெஸ்டிங் ஒர்க், அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் செட்டப் வந்து ஏற்கனவே இருக்கும், அதுக்கு தான் கிளவுட். ஸோ இதுதான் டெவாப்ஸ்ல கீ பாயிண்ட்ங்கிறதே இதுதான். நீங்க டெவாப்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா கிளவுட் இல்லாம உங்களால டெவாப்ஸ் பண்ண முடியாது. டெவாப்ஸ் உங்களுக்கு கிளவுட் இருக்குன்னா கிளவுட வச்சுக்கிட்டு டெவாப்ஸ் பண்ணாம நீங்க இருக்க முடியாது. ஸோ போத் ஆர் டுகெதர், ரெண்டுமே நீங்க ஒன்னு விட்டு இன்னொன்று பண்ண முடியாது. அப்படிதான். அடுத்து கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் கூட உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும். கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்னா அப்ளிகேஷன் ஹோஸ்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இங்கிருந்து பிளாட்ஃபார்முக்கு நீங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, அவ்வளவுதான். டெவலப்பர் கமிட் பண்ணிட்டாங்க, டெஸ்டிங் முடிஞ்சது ஆட்டோமேட்டடா. அடுத்து என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டடா போகும். என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள ஆட்டோமேட்டடா போன உடனே என்விரான்மெண்ட்ஸ்ல சில செக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த சொன்னல உங்களுக்கு வல்னரபிலிட்டி, செக்யூரிட்டி, கம்ப்ளைன்ஸ் இது எல்லாமே என்விரான்மெண்ட்ல செட் ஆனது வந்து டெவாப்ஸ்ல, அதாவது நீங்க இங்கிருந்தே டிஃபைன் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்றேன். IAC அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோடுங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி டெவாப்ஸே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிளவுடையும் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. அந்த ஹேண்ட்லிங் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோமேட்டடா இருக்கும். அதை நீங்க வந்து ஒன் டைம் டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல நீங்க எங்கேயுமே கை வைக்க தேவையில்லை. அப்போ என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளேயும் ஆட்டோமேட்டடா போயிடும். அப்போ உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா லைவ்க்கு வந்துடும். ஸோ இதுல நீங்க இதுல வந்து ஒரே ஒருத்தர் ஹேண்டில் பண்ணா போதும். நீங்க வந்து ஒரு 10 பேர் நீங்க போட்டு 2 டெஸ்டர், 4 டெவலப்பர், 4 பேர் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஹேண்டில் பண்ணணும், அதை வந்து ஒருத்தர் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும், அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள வந்து இன்னும் நிறைய விஷயம் இருக்கு. அதுல வந்து ஒரு குபர்நெட்டிஸ்ல நீங்க இன்க்ளூட் பண்றீங்கன்னா அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டடா போகும். அந்த மாதிரி நிறைய கிளவுடுக்கு பொறுத்த வரைக்குமே நிறைய அட்வான்ஸ்டா இன்னைக்கு லெவல்ல நிறைய அட்வான்ஸ்டு திங்ஸ் இருக்கு. ஸோ மெயின் திங் ஆட்டோமேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா கொலாபரேஷன். கொலாபரேஷன் பாத்தீங்கன்னா பழைய டீம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா டெவலப்பர் எல்லாம் ஒரு கேங்கா இருப்பாங்க, டெஸ்டர் எல்லாம் ஒரு கேங்கா இருப்பாங்க. திடீர்னு டெஸ்டர் ஒரு பக்கா ரைஸ் பண்ண டெவலப்பர் எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் என் பிரச்சனை இல்லை, உன் பிரச்சனை இல்லை, நீ தான் பார்க்கணும், நான் பார்க்கணும். ஸோ டெவாப்ஸர் நீங்க கொண்டு வரீங்க, அஜைல் மெத்தடாலஜி கொண்டு வரீங்கன்னா அப்படிலாம் யாரும் சொல்ல முடியாது. இட்ஸ் டீம் ஹேஸ் டு சால்வ் த ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராப்ளம். ப்ராடக்ட்டை நீங்க டெவலப் பண்றீங்க டீமா, அந்த என்ன ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நீங்க சேர்ந்து தான் கொலாபரேட் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணணும். அண்ட் ப்ராப்ளம்க்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க டெவலப் பண்றதுக்குமே நீங்க வந்து கொலாபரேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ டெய்லி வந்து ஸ்க்ரம்ஸ் கொண்டு வரீங்கன்னா டெய்லி அந்த 15 minutes ஒரு ஸ்க்ரம் கால் வைப்பாங்க. அதுல வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு நேற்று நீங்க என்ன பண்ணீங்க, இன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கொலாபரேட் பண்றதுக்காக டெவாப்ஸ் கல்ச்சர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்.
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இது என்ன கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன் என்ன கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு கோடு உள்ள போட்டுட்டீங்க. அந்த கோடு வந்து ஒரு இந்த என்வரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க, டெவ் என்வரான்மெண்ட், எஸ்ஐடி என்வரான்மெண்ட். அது எஸ்ஐடிங்கிறது சிஸ்டம் இன்டிகிரேஷன் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. அடுத்து யூசர் அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங், அடுத்து ஓஏடி ஆப்ரேஷனல் அனாலிசிஸ் டெஸ்டிங், அடுத்து வந்து ப்ரொடக்ஷன் லைவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் அந்த என்வரான்மெண்ட்ஸோட வந்து ஒரு ஃப்ளோ. ஃபர்ஸ்ட் டெவ்ல நீங்க போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டெவ்ல இருக்கிறது சக்சஸ், டெவோட வந்து டெவலப்பர் சைடில் செக் சக்சஸ், டெஸ்ட் சைடில் செக் சக்சஸ்னா அந்த இமேஜ் அது வந்து டாக்கர் ஃபார்மேட்ல இமேஜஸா இருக்கும். அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கோடை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எஸ்ஐடி என்வரான்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இங்க வந்து செக் ரன் ஆயிடுச்சு, இது கம்ப்ளீட்டட், இது வந்து மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ இப்போ எஸ்ஐடி என்வரான்மெண்ட்ல போய் டெஸ்டிங், அந்த டெஸ்டிங் வந்து இன்னும் ஹை லெவல்ல இருக்கும். நீங்க டெவலப் பண்ணக்கூடிய டெஸ்டிங் வந்து ஒரு மீடியம் லெவல்ல இருக்கும். இதே எஸ்ஐடி டெஸ்டிங்னா அது இன்னும் ஒரு இன்டெப்த்துக்கு போகும். ஸோ அந்த டெஸ்டிங் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இன்டெப்த்துக்கு கொண்டு போய் அதை என்ன ரன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு எரர் வருதுன்னா உங்கள்கிட்ட திருப்பி டெஸ்டர் இந்த டெவலப்பர்ட்ட சொல்லுவாங்க, இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி உங்க சர்வீஸ்ல எரர் வருது, இதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணுங்க. அப்போ டெவலப்பர் என்ன பண்ணுவாங்க, கரெக்டா அதை மறுபடியும் இன்டெகிரேட் பண்ணி அதை மறுபடியும் கண்டினியூஸா டெவலப் பண்ணி அதை மறுபடியும் இது கூட இந்த பழைய கோடு கூட வந்து புது கோடை கொண்டு வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன்ல வந்துருச்சு. இப்போ கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன்ல வந்தா நீங்க கோடை திருப்பி டிப்ளாய் பண்ணணும். எங்க டெவலப்மெண்ட் போட்டு திருப்பி எஸ்ஐடி எடுத்துட்டு போய் அடுத்து மூவ் பண்ணணும். அப்போ அது கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இதுவுமே வந்து ஆட்டோமேட்டடா நடக்கும். அதை வந்து நீங்க யாரோ ஒரு பர்சன் தான் வந்து அந்த எரரை எடுத்துட்டு வந்து இவங்க இந்த டெவலப்பர்ட்ட சொல்லி இது பாருங்க இந்த எரர் இருக்கு, இந்த சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்ல தேவையில்லை. நீங்க வந்து ஒரு செர்டன் செக்ஸ் வச்சுட்டீங்கன்னா அதை ஆட்டோமேட்டடா எடுத்துட்டு வந்து டெவலப்பர்ட்ட இதுதான் எரர், இது நான் டிடெக்ட் பண்ணிருக்கேன், இதுக்கு சொல்யூஷனை கொடுங்கன்னு கொடுக்க வச்சிடும். அவ்வளவுதான். இதுதான் கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட். அண்ட் மெயினா ஃபீட்பேக் லூப். ஸோ ஃபீட்பேக் லூப்ங்கும் போது ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டெகிரேஷன் ஒரு கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்குமே உங்களுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் லூப் வரும். ஸோ அது வந்து நீங்க வந்து டிஃபைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நீங்க இப்போ கொடுக்குறீங்க, டெவலப்பர் வந்து ஒரு கோட் கொடுத்துட்டாரு, அது வந்து அங்க உள்ள டெவ் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு, அடுத்து எஸ்ஐடி என்வரான்மெண்ட்டுக்கு போகுது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அவங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். ஓகே, இந்த கோட் இஸ் ஒர்க்கிங் பர்ஃபெக்ட், இது வந்து எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, இந்த கோட் வந்து நாங்கள் அடுத்து மூவ் பண்ணலாம், அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு மூவ் பண்ணலாம், அடுத்த என்வரான்மெண்ட்டுக்கு மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீட்பேக் வந்து ப்ராப்பரா இருந்தால் தான் டெவாப்ஸோட ஃபுல்ஃபில்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அது வந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு டெவாப்ஸ்ல. ஸோ அதுதான் அந்த டெவாப்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெனிஃபிட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு திங்ஸ் டெவாப்ஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ பெனிஃபிட்ஸ் டெவாப்ஸ் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு மெயின் ஃபாஸ்டர் டைம் டு மார்க்கெட். நீங்க எந்த மெத்தடாலஜிஸை கம்பேர் பண்ணும்போதும் டெவாப்ஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்றீங்க, ஒரு டெவாப்ஸ் மெத்தட் வச்சு நீங்க கிளவுட் வச்சு அஜைல் கொண்டு வந்து உள்ள ஸ்க்ரம்லாம் வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கிறதுலே வே மோர் ஃபாஸ்டர் டைம் டு மார்க்கெட்க்கு வந்துடும். அதாவது நீங்க அதுல என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருக்குன்னா அதை நீங்க வந்து குட்டி 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 டாஸ்கா பிரிச்சிருவீங்க. ஸோ அந்த டாஸ்க் வந்து நீங்க ஒரே நாள்ல முடிக்கணும்னு கிடையாது. எனக்கு வந்து ஒரு 10 வேலை செய்யணும். அந்த 10 வேலை வந்து டாஸ்க் நம்பர் 1 டிபெண்ட் பண்ணி 2 இருக்கு, 2 டிபெண்ட் பண்ணி 3 இருக்கு, 3 டிபெண்ட் பண்ணி 4 இருக்கு. ஆனா 5 6 இண்டிபெண்டன்ட் டாஸ்க். அது வந்து இந்த எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லைன்னா நீங்க அதை சைமல்டேனியஸா பண்ணலாம். அப்ப அதை வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் லூப்குள்ள ப்ராப்பர் டைம்ல இது ஃபர்ஸ்ட் எடுங்க முடிங்க, ஒரு டாஸ்க் ஒன்று எடுத்து அதை முடிச்சு அடுத்து டெவ், அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா டக்குன்னு ஃபோக்கஸ்டா ஒர்க் பண்றது மூலமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு உங்க ப்ராடக்ட் சீக்கிரம் வரும். அடுத்து இம்ப்ரூவ்டு குவாலிட்டி. நீங்க வந்து எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க வந்து நீங்களே ஒரு கோட் பண்றீங்க அப்படின்னா இப்ப ஏதோ ஒரு எரர் ஃபேஸ் பண்றீங்க, உங்களோட வேல்யூ வந்து ஏதோ உங்க ஃபெச் ஆகல, உங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்கிரீன் வந்து லோட் ஆகல அப்படின்னா நீங்க வந்து அதுக்கு ஒரு டெம்பரரி ஃபிக்ஸா கொடுப்பீங்க. ஸோ இது வந்து நம்ம தானே வச்சிருக்கோம், நம்ம கோடு தானே இது, நமக்கு தான் தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெம்பரரி ஃபிக்ஸ் கொடுப்பீங்க. இது டெவாப்ஸ் உள்ள கொண்டு வந்து ஆட்டோமேஷன் உள்ள கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அதை நீங்க பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாண்டர்ட் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டை ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக். நீங்க வந்து மேனுவலாக கொடுத்தா அது டிடெக்ட் பண்ணி அது இன்னொரு வல்னரபிலிட்டி உங்களுக்கு டிடெக்ட் ஆகும், அது இன்னொரு ப்ராப்ளம். ஸோ அது வந்து டெவாப்ஸ்ல உங்க ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அடுத்து ஆஸ் யூஷுவல் செட் இன்க்ரீஸ்டு கொலாபரேஷன். நம்ம எங்க இருந்தாலும் கொலாபரேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டெவாப்ஸ் மெத்தடாலஜி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து எஃபிஷியன்சி. நீங்க நார்மலா ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்கும் டெவாப்ஸ் மெத்தடாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கும் கிளவுட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க டெவலப் பண்றதுக்கும் அதோட எஃபிஷியன்சி என்ன சொல்றேன்னா அந்த அப்ளிகேஷனோட எஃபிஷியன்சி இருக்கும். லைக் அந்த ஆட்டோமேட் பண்ணி வச்சிருக்கனால உங்களுக்கு வல்னரபிலிட்டி எதுவுமே இருக்காது. குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது எஃபிஷியன்சி ஆட்டோமேட்டடா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த குவாலிட்டி எஃபிஷியன்சி வந்து ஈக்குவலா வந்து மேப் ஆயிருக்கும் ஒன்று. ஸோ குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனா எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அது வந்து இந்த டெவாப்ஸோட ஒரு கீ ஃபீச்சர். அடுத்து கிரேட்டர் அஜைலிட்டி. ஸோ அஜைலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்போ சொன்ன மாதிரி ஒரு அஜைல்ங்கிறது ஒரு மெத்தடாலஜி. ஸோ உங்க கோடை டெவலப் பண்றதுக்கு ஸ்க்ரம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணி அந்த அஜைல் எல்லாம் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கோடை வந்து பார்ட்டா ஒரு 10 வேலை இருக்குன்னா அதை பார்ட்டா பிரிச்சு அதை டெவலப் பண்ணுவாங்க. அது வந்து இந்த டெவாப்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நிறைய அந்த அஜைல்ல வந்து உங்களுக்கு இன்னுமே நிறைய வந்து அவுட்புட் கிடைக்கும்.
ஸோ அதுக்கு தான் இந்த டெவாப்ஸ் வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓகே இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு, இது வந்து மெயினாக யூஸ் உங்களுக்கு இருக்கு, இதுதான் டெவாப்ஸ், இதெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு. இது எப்படி பண்ணுவாங்க, இது வந்து எதை வச்சு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இருக்குல்ல. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு 6 தான் வந்து மெயினாக டெவாப்ஸ்ல பண்ணக்கூடிய விஷயம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஸோ வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ங்கிறது பழசெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் வெர்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட், சோர்ஸ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் பழைய டெக்னாலஜிஸ். இப்போ வந்து கிட்ஹப், இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கிட்லேப் தான் இருக்கிறதுல இப்போ லேட்டஸ்ட் இருக்கிறதுலே ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அடுத்து அதை தாண்டி இப்போ ஆன்சிபிள் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, புது புது டெக்னாலஜிஸ் இப்போ வருது. ஆனால் ஒரு வாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்லேப் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல கிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. டெவாப்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு கோடு உள்ள வருதுன்னா அதை நீங்க என்ன வந்து ஒரு 10 days கழிச்சு பார்த்தாலும் அந்த கோடு வந்து அதுல என்ன பண்ணாங்க, யாரு பண்ணாங்க, என்ன சேஞ்சு, எந்த லைன்ல சேஞ்சு, அதனால இம்பாக்ட் என்ன, எல்லாமே வந்து அதுல உங்களுக்கு வந்து டிடெக்ட் ஆகி உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாருமே கிட்ஹப் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு பேர் கிட்ஹப் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல? ஓகே சூப்பர், நிறைய பேர் கிட்ஹப் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கல்ல. ஸோ அந்த கிட்ஹப்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோட் நீங்க உள்ள போட்டீங்கன்னா அது கமிட்ஸா உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் ஆகும். கமிட்ஸ் தெரியல உங்களுக்கு, நீங்க உள்ள ஒரு கோட் புஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு கமிட். நெக்ஸ்ட் ஒரு கோட் புஷ் பண்றீங்கன்னா அது ஒரு கமிட். அதுல வந்து பிரான்ச்சஸ் இருக்கும், அதுல வந்து ஃபீச்சர் பிரான்ச்சஸ், அதுல மெயின் சப் நிறைய இருக்கும். அந்த பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே, பிரான்ச்சஸ் இருக்க கோடு எல்லா இருக்க கோடுமே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் தான். நீங்க நாளைக்கு வந்து திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு மெயின்ல இருக்க கோட்ல வந்து வெர்ஷன் 1, 2, 3 நீங்க ஒரு கோடு மாத்தினதுக்கும் மேப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. நீங்க வெர்ஷன் 10 இன்ட்ரடியூஸ் பண்றீங்க, திடீர்னு அதுல வந்து ஒரு பிரச்சனை, உங்களுக்கு வந்து சர்வர்ல ஏதோ பிரச்சனை, உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகல, எல்லாமே டவுன் ஆகுது. டக்குன்னு நீங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம், வெர்ஷன் 9க்கு வேணாலும் ரிவர்ட் பண்ணலாம், 7க்கு வேணாலும் ரிவர்ட் பண்ணலாம். ஜஸ்ட் இட்ஸ் வெர்ஷன் நம்பர். நீங்க வந்து என்டையர் கோடே மாத்தணும்னே கிடையாது. ஜஸ்ட் நீங்க உள்ள போயிட்டு அந்த நம்பரை மட்டும் மாத்தினா போதும். இப்போ டாக்கர்ல யூஸ் பண்றீங்கன்னா இந்த வெர்ஷன்மே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இமேஜஸா இருக்கும். அந்த கோடுமே அந்த இமேஜஸ்ல வந்து இப்போ 175 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்குன்னா 174 அப்படிங்கிற நம்பரை மாத்தினா முடிஞ்சது. ரொம்ப சிம்பிளா மாத்திடலாம். அடுத்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி CI/CD, ஸோ கண்டினியூஸ் இன்டிகிரேஷன் அண்ட் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து மெயினா யூஸ் பண்ற டூல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜென்கின்ஸ். ஸோ ஜென்கின்ஸ், GitLab CI/CD, Circle CI, இதெல்லாம் வந்து டூல்ஸ். இதெல்லாம் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப புரியும். இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் லெவல் என்ன சொல்லலாம், கிட்ட போலவே இதுங்களும் ஒரு சோர்ஸ் SVN தான். இதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் தான். ஆனா அந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். லைக் நீங்க வந்து ஒரு பைப்லைன் செட்டப் இருக்கும். பைப்லைன் செட்டப்னா அதோட செக்ஸ் நடக்கும்ல, இந்த ப்ரீ ஸ்டேஜஸ் செக், அதாவது இந்த டெஸ்டிங் ஸ்டேஜஸ், டெவலப்பரே நடத்துற செக், டெஸ்டர் நடத்துற செக், அடுத்து அதை புஷ் பண்றது, அதை ஒரு டாக்கர் இமேஜா கம்ப்ரஸ் பண்றது, இது எல்லாமே வந்து இந்த GitLab, Jenkins and Circle CI வந்து பண்ணுவாங்க. அடுத்து கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். அடுத்து கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னா, அப்ளிகேஷன் இருக்கும், உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு API இருக்கு. ஸோ இந்த API வந்து எங்கேயாவது போய் கம்யூனிகேட் பண்ணணும். இந்த API ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் ஒரு API வச்சிருக்கேன், அது கூகுள் மேப்பை வந்து கால் பண்ணணும். கூகுள் மேப்பை கால் பண்ணி தான் ஏன் API ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா, இந்த டூல்ஸ் ஆன்சிபிள், செஃப், பப்பெட் இதெல்லாம் வந்து அதுக்குன்னு கஸ்டமைஸ்டா வச்சிருப்பாங்க. நீங்க இந்த டூலை யூஸ் பண்ணி உங்க API கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியும். அந்த வேல்யூ நீங்க எடுத்துட்டு வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க மாத்தலாம். அது வந்து நீங்க நார்மல் கோடிங்ல பண்றதுக்கும் இந்த கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி பண்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டெய்னரைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். கண்டெய்னரைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா, ஸோ கோடு உங்களுக்கு யாருக்காவது முன்னாடி கண்டெய்னரைசேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்காது தெரியுமா? யாராவது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ டாக்கர், குபர்னெட்டிஸ், ஜஸ்ட் இந்த நேம்ஸ் கேட்டிருக்கீங்களா? வேகரண்ட் அதெல்லாம் தான். ஸோ அது எதுக்கு நீங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு ஏதோ ஐடியா இருக்கா? ஆக்சுவலா எந்த என்வரான்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் கோடை வந்துட்டு தனியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கண்டெய்னர்ஸ்ல வச்சிருந்தோம்னா எங்க வேணா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டைரக்டா. யா சூப்பர், எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ கண்டெய்னர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஆஸ் யூஷுவல் நீங்க எப்படி ஒரு ஷிப்ல வந்து ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கு, அந்த கண்டெய்னர்ல இருந்து உங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்க வச்சு ஒரு இடத்துல இருந்து ஈஸியான இடத்துக்கு ஷிப் பண்றீங்களோ, அதே மாதிரி தான் அப்ளிகேஷன். ஸோ அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருந்த சினாரியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு கோடு நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறீங்க, லோக்கலில் நீங்கள் வந்து ஒரு லேப் வச்சிருக்கீங்க, அந்த லேப்பில் நீங்கள் ஒரு கோட் டெவலப் பண்ணுறீங்க, அதை வந்து வெர்ஷன் கண்ட்ரோலில் போய் கிட்டில் போய் புஷ் பண்ணிட்டீங்க. அப்படி நீங்கள் புஷ் பண்ணினாலுமே அது வந்து ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் விண்டோஸ்க்கு ஒரு அப்ளிகேஷனை ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து விண்டோஸில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். பிளாட்ஃபார்ம் டிபெண்ட்டாக நிறைய இருக்கும். அதை ரன் பண்ண வேண்டிய இடம் நிறைய. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குபர்னெட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா AWSலயும் இருக்கும், அஷூர்லயும் இருக்கும், கூகுள் கிளவுட்லயும் இருக்கும். எந்த கிளவுட் எடுத்தீங்களாலும் நீங்க குபர்னெட்டிஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கண்டெய்னரைஸ்ட் என்னன்னா, உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்துவாங்க. இமேஜ் ஃபார்மேட்னா அதை வந்து ஒரு கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு இமேஜ் எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சு ஒரு ஃபார்மேட்டா மாத்துவாங்க. அதை நீங்க எடுத்துட்டு போய் எந்த கிளவுட் சர்வர்கிட்ட, எந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர்கிட்ட கொடுத்தாலும்
அதுல இருக்கிற வேல்யூஸை நீங்க கோடு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ரன் பண்ணும். இதுதான் அந்த கண்டெய்னரோட ஒரு சிம்பிளர் எக்ஸ்பிளனேஷன். அந்த கண்டெய்னரை நீங்க வந்து எங்க வேணா ஈஸியா எடுத்துருப்போம். லைக் நீங்க வந்து உங்க என்டையர் கோடே கொடுக்கணும் கிடையாது. அந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு URL இருக்கலாம், அந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கலாம், அந்த கண்டெய்னருக்கு ஒரு லொகேஷன் இருக்கலாம். அதை மட்டும் கொடுத்தா போதும். நீங்க என்டையர் கோடு எடுத்துட்டு வந்து உங்க சர்வர்ல வச்சு அங்கிருந்து ரன் பண்ணணும்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது. அந்த என்டையர் கோடுக்கான செட்டப் நீங்க பண்ணணும்னு கிடையாது. ஜஸ்ட் இமேஜ் அந்த இன்க்ளூட் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சது. அடுத்து ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல், இது வந்து நீங்க நார்மலா ஒரு பர்சனலா ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணாலும் சரி, அது எவ்வளவு பெரிய டெவலப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, மானிட்டரிங் அண்ட் லாகிங் டூல்ஸ் வந்து வெரி மஸ்ட். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொமித்தியஸ், ELK ஸ்டாக், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொமித்தியஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கிளவுட்லாம் நீங்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து கிளவுட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கண்டெய்னர்ஸ் தான். அதுல வந்து உங்களுக்கு நோட் ரன் ஆகும், நோட்குள்ள பாட் ரன் ஆகும், பாட்ல தான் வந்து அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும். ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஒருவேளை கிராஷ் ஆகுது, டக்குன்னு ஏதோ ஒரு வேல்யூ அதுக்கு வரலன்னா கிராஷ் ஆகும், டக்குன்னு ஏதோ ஒரு ஓவர்லோட் வந்தா கிராஷ் ஆகும். அப்போ அதை டக்குன்னு உங்களுக்கு மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அப்போ அதை மானிட்டர் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு டூல் நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். கிளவுட் டிஃபால்ட்டா இருக்க மானிட்டரிங் வச்சு நீங்க உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஆட்டோமேட்டிக் நீங்க ஒரு டைம் நீங்க போய் கிளவுட்ல செக் பண்ண முடியாது. அது ஃபெயில் ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு தெரியணும். உங்களுக்கு ஒரு பர்சனலைஸ்டா ஒரு மெயில், பர்சனலைஸ்டா ஒரு மெசேஜ், பர்சனலைஸ்டா ஒரு சொல்யூஷன், இந்த மாதிரி நடக்குது, ஒரு இன்டிமேஷன் தெரியணும். இந்த மாதிரி உங்க அப்ளிகேஷன்ல இந்த சர்வர்ல வந்து இந்த இடத்துல பிரச்சனை, இது போய் நீங்க சரி பண்ணுங்க அப்படிங்கறது சொல்றதுக்கு தான் இந்த ப்ரொமித்தியஸ் அண்ட் ELK ஸ்டாக் மாதிரி நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு. இது வந்து மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ்டு டூல்ஸ். ஸோ இது வந்து மானிட்டரிங் அண்ட் லாகிங்காக யூஸ் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as கோட். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as கோட் தான் இருக்கிறதுலே வந்து டெவாப்ஸை ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துட்டு போன ஒரு லெவல். நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நீங்க போய் மேனுவலா பண்ணணும்னு எங்கேயுமே கிடையாது. லைக் நீங்க போய் எனக்கு ஒரு கன்சோல லாகின் பண்ணி நான் அதுல இருந்து ஒரு பட்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணணும், UI யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நீங்க ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டூ அ கோட். அதுக்கு வந்து டெராஃபார்ம்ங்கிறது ஒரு லாங்குவேஜ். AWSல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு கஸ்டமைஸ்டா ஒரு லாங்குவேஜ் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த டெராஃபார்ம் வந்து மோஸ்ட் காமன்லி யூஸ் பண்றாங்க. டெராஃபார்மோட ஓனர் பாத்தீங்கன்னா அஷிகாப். ஸோ அஷிகாப்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா டெராஃபார்ம். நீங்க வந்து உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சா போய் ஹஷிகாப் அப்படின்னு சொல்லி தேடி பாருங்க. ஸோ ஹஷிகாப்ல வந்து டெராஃபார்ம், வால்ட் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு அவங்களுக்கு. அதுல வந்து டெராஃபார்ம் தான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as கோடுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமன் லாங்குவேஜ். ஸோ இதில் நீங்க எந்த கிளவுட் ப்ரொவைடர் எடுத்தாலும் டெராஃபார்ம் நீங்க யூஸ் பண்ணி கோட் போட முடியும். அந்த கோட் வந்து ரொம்ப பேசிக்கலான கோடா இருக்கும். நீங்க வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரியும் இருக்காது. நீங்க ஒரு ஜாவா கோட், பைத்தான் கோட் போடுற அளவுக்கு கூட அது டஃபா இருக்காது. அவ்வளவு ஈஸியா ஒரு கோட் மெத்தட்ல நீங்க அதை அழகா டிஃபைன் பண்ணி எனக்கு இந்த ரிசோர்ஸ் வேணும், இவ்வளவு அமௌண்ட்ல வேணும், இந்த இடத்துல வேணும், இதை மட்டும் டிஃபைன் பண்ணா போதும். உங்களுடைய கிளவுட் லாகின் கிரெடென்ஷியலை கொடுத்துட்டா போதும், முடிஞ்சது. அதுவே போய் லாகின் பண்ணி உங்களுக்கான ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட் பண்ணி நீங்க எது இந்த வேல்யூஸ் கூட எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண சொன்னீங்களோ இது எல்லாத்தையுமே பண்ணிடுது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம CI/CD பண்றோம். நீங்க வந்து ஒரு டைமும் போய் அங்க கிரியேட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு அங்க ரிசோர்ஸ் நீங்க மேனுவலா டெலிட் பண்ணா கூட நீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களோட இன்டகிரேஷன் அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் நடக்கும்போது அந்த ரிசோர்ஸை ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு எடுத்துருந்து வச்சிரும். ஸோ உங்களுக்கு அது அந்த இடத்துல ஆக்சிடென்டல் டெலிஷனுக்குமே வந்து இது பிரச்சனை இல்லாம உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் 24/7 ரன்ல வைக்கிறதுக்காக இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் as கோட். ஸோ இது வரைக்கும் ஓகேவா? உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இதுல வந்து எது டவுட் இருக்கா? இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க, இல்ல இதுல இது இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி டெவாப்ஸ்ல? ஹலோ, I think they are not having any doubts. ஓகே. அப்ப ஏதோ போர் அடிக்கிறேனா? இல்ல அப்படி இல்ல, அவங்களோட hands on experience on these kind of platforms not available. They are not come across so far. அவங்க தியரிட்டிக்கலா தான் இப்போதைக்கு படிச்சிட்டு இருக்காங்க. முகிலனுக்கு இருக்கும் போல, மற்றவங்களுக்கு இல்லாததுனால அவங்க they are not posting their questions. ஓகே, if I have a time நான் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஒரு கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் GCP நான் உங்களுக்கு வேணா இருக்கு என்கிட்ட. நான் இது டக்குன்னு ஒரு 5 minutesக்குள்ள எல்லாம் முடிக்க முடிஞ்சேன்னா உங்களுக்கு அந்த GCP பிளாட்ஃபார்ம்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு உங்களுக்கு டெவாப்ஸ் பத்தி எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்களே உங்களை பத்தி டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. லோகேஷ், ஓகே, நான் சென்ட் பண்ணிடுறேன். அந்த டெவாப்ஸ் லிங்க் மட்டும் கொடுங்கப்பா. ம் So this is also an example of DevOps, I think so. You pushed the forms already to the Lokesh. Once you initiated the first form, now he understood what he has to do now. Yes. ஸோ அதுதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்ட் தான் மேம். உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இல்லை. ஓகே, அது வந்து நான் இப்போ என்னால் முடிஞ்சா நான் இப்போவே கூட அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன்.
ஸோ இப்போ வந்து ஒரு குரூப் அந்த ஃபார்ம் போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா சேட்டில், அதை வந்து ஃபில் பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ டெவாப்ஸ் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க. நான் சொன்னது நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக சொல்லியிருக்கேன், நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். சூப்பர். ஒரு 10 ரெஸ்பான்சஸ் அதுக்கு அவ்வளோதானா? இன்னும் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கலாமா? எவ்வளோ பேர் இருக்கீங்க? ஒரு 18 மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க. சும்மா ஃபில் பண்ணுங்க, ஒரு ட்ரையாவது கொடுங்க. என்ன என்ன கொடுக்குறீங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு 15 ரெஸ்பான்சஸ். ஸோ காமனாக எல்லாம் வந்து கோல் ஆஃப் டெவாப்ஸ் சிஐயோட ஃபங்க்ஷனில் வந்து அந்த கொஷனில் தான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அது மெயினாக அந்த கொஷனோட ஆன்சர் பண்ணி நம்மளுக்கு குயிக்காக சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவ் பண்ணலாம். ஸோ அது அதை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன கோல் ஆஃப் டெவாப்ஸ் சிஐங்கிறது, அதுக்கான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாராவது ஆன்சர் கொடுக்குறீங்களா? கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் அப்படியே கொடுத்துருங்க. ஓகே,
இல்லைங்க. அது வந்து மெயினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆட்டோமேட்டட் டெவலப்பர்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தாலும் கூட உள்ள புஷ் பண்ண தான் போறாங்க. ஆட்டோமேட்டடா அந்த டெஸ்டிங்கை பண்றதுக்காக தான் மெயினா டெவலப்ஸ். ஸோ அடுத்து அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மூவ் பண்ணணும். ஸோ அதுல இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டெவலப்பர்ஸ் வந்து ஒன் சென்ட்ரல் ரெப்போல புஷ் பண்றது வந்து உங்களுக்கு எஸ்விஎன்லயுமே இருக்கும். ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் வந்து டெய்லி வந்து பண்ணணும். அதை வந்து நீங்க டெய்லி வந்து மெனி டைம் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைமும் பண்ணலாம், 1 வீக்கு 1 டைமும் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் இந்த கோல் ஆஃப் டெவலப்ஸ் வந்து அந்த தேர்ட் ஆப்ஷன், த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்டிங் கோட் சேஞ்ச் as soon as they are committed to the repo. அதே மாதிரி டெவலப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல்ச்சர். அது வந்து முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான். ஸோ மற்றபடி அது வந்து கன்சிஸ்டன்சி டெவலப்ஸ்ல வந்து நீங்க டெய்லி டே டு டே பண்ணணுங்கிறதுலாம் ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது. 1 வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணலாம், 1 மந்த்ல ஒன்ஸ் பண்ணலாம், நீங்க 1 இயர்க்கு ஒன்ஸ் கூட பண்றவங்க இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து பேசிக். ஸோ வாட் இஸ் த கிளவுட், வாட் இஸ் த பேசிக்ஸ். ஸோ இந்த நான் வெரி குயிக்காக முடிச்சிடுறேன். ஸோ இந்த கிளவுடை டெவாப்ஸ் கூட இன்டெகிரேட் பண்றதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு ஃபியூ திங்ஸ் தான் இருக்கு. அதை மட்டும் உங்களுக்கு குயிக்காக சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ரோட் மேப் வேணும். நீங்கள் இது வந்து கிளவுட்ல நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறீங்க, டெவாப்ஸ்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கோட் கமிட் புஷ் பண்ணி அது எங்கெங்கெல்லாம் உள்ள போகணும், போயிட்டு எங்கெங்க வெளியே வரணும், அந்த ஃப்ளோ எப்படி, டெஸ்ட் எப்படி, எல்லாத்தோட கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் ரோட் மேப் உங்களுக்கு இருந்தால் இந்த டெவாப்ஸ் அண்ட் கிளவுட் உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பைப் லைனை நீங்கள் வந்து மேனுவலாக எங்கேயுமே பண்ணக்கூடாது. அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஆட்டோமேட்டடாக தான் பண்ணணும். அந்த ஆட்டோமேஷனுக்காக தான் டெவாப்ஸே. ஸோ நீங்கள் அந்த டெவாப்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் மேனுவலாக பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடாது. டெவாப்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஆட்டோமேட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குங்கும்போது நீங்கள் அதை ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம். அந்த ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லா கூட ஆட்டோமேட்டடாக ஒரு பைப்லைன்ல ட்ரிகர் ஆகி உங்களோட என்விரான்மெண்ட்டுக்கு போய் லைவ் போகும். ஸோ இதை உங்களுக்கு பண்றதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு சிஐ மைண்ட் செட்னா கண்டினியூஸ் இன்டிகிரேஷன் மைண்ட் செட். ஸோ இது உள்ள வந்துச்சா, நெக்ஸ்ட் என்ன எப்படி இன்டிகிரேட் பண்ணலாம், அடுத்து எங்க இன்டிகிரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் தான். ஸோ டெவாப்ஸ் இஸ் பேசிக்கலி கல்ச்சர் அண்ட் அது உங்க மைண்ட் செட்டை பொறுத்து தான் அது மாறும். ஸோ இதுதான் வந்து இப்போ இது மூணும் உங்களுக்கு வந்து கிளவுட் இன்டிகிரேட் பண்றதுக்கு தேவை. இப்போ நீங்க இதே ஃபியூச்சர்ல வந்து இந்த கிளவுட்ல என்ன வரப்போகுது, இந்த டெவாப்ஸ்ல என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டெவாப்ஸ் இஸ் க்ரோயிங் வெரி ஃபாஸ்ட்லி, வெரி க்ரோயிங் ஒரு அந்த ஒர்க் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒரு கல்ச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெவாப்ஸ் கல்ச்சர். அதுல இன்னைக்கு என்னென்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க, உங்களுக்கு கோபைலட் தெரியும் இல்ல, மைக்ரோசாஃப்ட் கோபைலட் தெரியுமா? ஸோ எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் கோபைலட்? ஸோ கோபைலட் இருக்குல்ல, கோபைலட் வந்து இன்னைக்கு டெவாப்ஸ் கூட வந்து இன்டிகிரேட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த கிட்டப்ல அவங்களுக்கு இருக்கு. அது மாதிரி கிட் லேப் ஆகட்டும், வேற நிறைய டூல்ஸ் ஆகட்டும், அந்த மாதிரி எஸ்விஎன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கோபைலட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ நீங்க கோடு உள்ள புஷ் பண்றீங்க, எரர் அடிக்குது அப்படின்னா உடனே அந்த பைப் லைனே அதுக்கான சொல்யூஷனே உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணி ரெடியா வச்சிருக்கும். ஸோ நீங்க புஷ் பண்ணது ஏங்கிற வேல்யூ வந்து 10 பதிலாக 5 இருந்தா அந்த பைப் லைன் உங்களுக்கு வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரெஸ்பான்ஸ்ல வரும். அதுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ நீங்க மாத்தணும், இந்த இடத்துல வேரியபிளை ரீஅசைன் பண்ணணும், இந்த வேரியபிளோட டைப் வந்து தப்பு, இந்த கனெக்ஷன் வந்து தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஏஐ அண்ட் மெஷின் லேர்னிங் டெவாப்ஸ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இப்போ டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரையல் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டெவாப்ஸ் அப்படின்னா நீங்க ஏஐ அண்ட் மெஷின் லேர்னிங்கும் ஒரு ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட் அதை நீங்க பார்த்து வச்சுக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங். அதை ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்வரே தேவையில்லை, நீங்க அதை வச்சிருக்கணும்னே தேவையில்லை. பட் யூ வில் ஹேவ் அ கம்ப்யூட்டர், யூ வில் ஹேவ் த இன்ஸ்டன்ஸ், யூ வில் ஹேவ் த சர்வர், எவ்ரிதிங். அந்த மைக்ரோ சர்வீஸ் ஆர்கிடெக்சர் ஒன்று ஒரு கான்செப்ட். அது வந்து ஒரு செஷன்ல சொல்ல முடியாது, அவ்வளவு பெரிய கான்செப்ட். அது உங்களுடைய கோட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அமேசான் வச்சுக்கலாம், ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா அமேசான் வச்சுக்கலாம். நீங்க அமேசான் வந்து உங்களுடைய அமேசான் கார்ட் ஒர்க் ஆகலனாலும் அமேசான் சர்ச் ஒர்க் ஆகும், அமேசான் சர்ச் ஒர்க் ஆகலனாலும் அமேசான் பே ஒர்க் ஆகும். அந்த பேமெண்ட் ஒர்க் ஆகலனாலும் நீங்க சர்ச் பண்ற அந்த ஒரு ப்ராடக்டோட வியூ வந்து ஒர்க் ஆகும். அது அந்த நீங்க ப்ராடக்டோட வியூ ஒர்க் ஆனாலும் அதை நீங்க வெரி எக்ஸ்ட்ரா ஷேர் பண்றீங்கன்னா ஒர்க் ஆகும். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் மைக்ரோ சர்வீஸ். அதை நீங்க பே பண்றதுங்கிறது ஒரு சர்வீஸ், அந்த சர்ச்சுங்கிற ஒரு சர்வீஸ், அதை நீங்க உங்களுடைய வியூ பண்றது ஒரு சர்வீஸ், எல்லாமே தனி சர்வீஸா இருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு சர்வீஸ் ரன் ஆகலாங்கும் போது இன்னொரு சர்வீஸ் அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து லூஸ்லி கப்பல்ட். ஸோ அதை பண்றதுக்கு வந்து இந்த டெவாப்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ அடுத்து ஐஓடி இன்டெகிரேஷன், எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் இதெல்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா டெவாப்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டடா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பைப்லைன்ல போகும்போது உங்களோட ஐஓடி திங்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரூவ்டா இருக்கும். ஸோ செக்ஆப்ஸ், ஸோ டெவாப்ஸ்ல நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஸோ டெவாப்ஸ், செக்ஆப்ஸ், டேட்டா ஆப்ஸ். ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் கூட எதை கனெக்ட் பண்றாங்க, டெவலப்பர் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் கூட பிசினஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணி பண்றது டெவாப்ஸ். ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட்டையும் ஆப்ரேஷன்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணும்போது செக்யூரிட்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அந்த பைப்லைன்ஸ் செக்யூரிட்டி இன்னும் ஹை லெவல் இன்டிகிரேட் பண்ணா அது டெவ்செக்ஆப்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் வந்து இருக்கு. அதுதான் வந்து இன்னைக்கு ஃபியூச்சர். ஸோ டெவ்செக்ஆப்ஸ்ங்கிறது வந்து ஃபியூச்சர் திங். ஸோ இதுதான் மெயின். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஃபைனல் கொஸ்டின். ஸோ ஃபைனலா வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்ம், இந்த ஃபார்ம்ல வந்து இவ்வளோ நேரம் நீங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருந்தாலும் இந்த ஃபார்ம்ல வந்து கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க.
லோகிஷ் அந்த தேர்ட் அனுப்புப்பா. ஓகேண்ணா. ஸோ இந்த ஃபைனல் திங், ஸோ இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வந்து கிளவுட் இருந்திருக்கும், ஸோ டெவாப்ஸ் இருந்திருக்கும். அந்த கிளவுட் எப்படி டெவாப்ஸ்க்கு கொண்டு வராங்க, இந்த ஃப்ளோன்னு இருக்கும். ஸோ அது வந்து வெரி பேசிக்கலாக, ஸோ இது ஏன் பண்ணுறாங்க அது ஏன் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபியூ கொஷின்ஸ். இதை நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க. இதுக்கு உங்களால் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா யூ ஹவ் கிராஸ்ப்டு த ஓவரால் திங். இந்த ஒரு ஓவராலாக உங்களுக்கு என்ன தெரியணுமோ அதை நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கள். கமான், நிறைய பேர் நிறைய கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. கமான். நீங்க சீக்கிரமா ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா நானும் சீக்கிரமா முடிச்சு விட்டுருவேன். I think they completed. How many responses you received, Rupert? Still 10, ma'am. Myself completed and scored 60 only. I made mistake in the infrastructure. It's okay.
ரைட், நீங்க முடிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க, அவங்க வெயிட் பண்றாங்கல்ல. லாமின் Lavin. That's okay, ma'am. ஓகே, ஸோ அந்த ஃபார்ம்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஃபில் பண்ண எல்லா ஃபார்ம்ஸுக்குமே வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பான்சஸ் வந்து உங்களுக்கு மெயிலில் வந்திருக்கும். கரெக்ட் ஆன்சர்ஸும் உங்களுக்கு மெயிலில் இருக்கும். மேம் மெயில் வந்திருக்குங்களா உங்களுக்கு? நான் மெயில் செக் பண்ணல, பட் ஐ viewed the score with the answers. I didn't get the mail. ஓகே ஓகே, மெயில் will also come for you. ஸோ நீங்கள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கோர் டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். அந்த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் எதை மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து மெயிலில் வந்திருக்கும். அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் எப்போ ஃபியூச்சர்ஸ் வேணாலும் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டேன். இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருங்க, இதுக்கு மேலே பேசுங்க.